اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے، 32 اور 33، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور اہل کفر کہتے ہیں کہ اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ اس طرح دھیرے دھیرے اس لیے اتارا گیا تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو تقویت پہنچائیں، اور اسے ہم نے آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنایا ہے۔ اور کفار جب بھی آپ کے سامنے قرآن پر کوئی نیا اعتراض لاتے ہیں تو ہم آپ کو اس کا صحیح جواب بھیج دیتے ہیں اور بات کو خوب اچھی طرح واضح کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ قرآن پاک پر کفار مکہ کا اعتراض کئی بار ہوا ہے، اور وہ مختلف اعتراض کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کبھی اعتراض کرتے تھے کہ اللہ نے تمہیں رسول کیوں بنا کر بھیجا ہے، کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کے پاس فرشتوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب اللہ نے دیا تھا، یہ بتایا تھا کہ زمین پر اگر فرشتے چل رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اب زمین پر انسان رہتے ہیں تو انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تمہیں میں سے ہم نے ایک کو رسول منتخب کیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ اب یہ ان کا اعتراض تھا کہ یہ کفار یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ اب اگر یہ اللہ کے پاس سے قرآن ہے تو ایک ساتھ نازل ہو جاتا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دھیرے دھیرے کر کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ کو سوچنے میں ٹائم لگتا ہے کہ وہ سوچے بیچارے اس کے بعد بھیجے؟ تو اس طرح کہہ کر وہ کفار اپنے باقی ساتھیوں کو، اپنے ہم نواؤں کو بھڑکاتے تھے اور ابھارتے تھے۔ جو کچے ذہن ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہاں 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 کیا بات ہے، تم نے تو بہت صحیح بات کہی ہے، یہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ کیسی باتیں کرتے ہو تم، عقل سے کام لو، سوچ کے بولو تھوڑا سا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی استاد ہے، وہ پڑھانے بیٹھے تو کیا پوری کتاب ایک ہی دن میں پڑھا دیتا ہے، یا وہ دھیرے دھیرے پڑھاتا ہے؟ یہ دھیرے دھیرے کیوں پڑھاتا ہے؟ تاکہ دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ بات دھیرے دھیرے جو کی جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی جو کی جاتی ہے، وہ ذہن کے اندر اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کا جواب دیتے ہوئے، جو کفار نے یہ کہا کہ ان کے اوپر پورا قرآن ایک ہی بار میں نازل کیوں نہیں ہو جاتا، اللہ نے کہا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم اس کو آپ کو آہ وقفے وقفے سے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا آپ کو پڑھ کر بتایا جائے، سنایا جائے۔ قرآن پاک کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ کبھی کوئی خاص واقعہ پیش آتا تھا تب کوئی آیت نازل ہو جاتی تھی، یا کبھی کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، احکام دینا اللہ کو مقصود ہوا تو تھوڑی سی آیتیں نازل ہو گئی۔ اب جب وہ تھوڑی سی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو مسلمان ان آیتوں کو یاد کر لیتے تھے، ان آیتوں پر غور فکر کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کرتے تھے، اس کے بارے میں ساری باتیں کلیئر ہو جاتی تھی، روشن ہوتی تھی، وہ ان کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں بیٹھ جاتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کوئی صحابی باہر گیا ہوا ہے، اور جب وہ صاحب لوٹ کر آئے تو انہوں نے آتے ہی اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کون سی کلام پاک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اب وہ جو آیتیں نازل ہوئیں وہ اور جو نئی نازل ہوئیں ان کو سب کو یاد کرتے تھے، اللہ کے رسول کو آ کر سناتے تھے۔ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی فوراً پوچھ لیتے تھے، اللہ کے رسول یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی تھی، خوب باتیں کلیئر کر لیتے تھے،
खूब अच्छी तरह उसे समझ लेते थे, याद कर लेते थे। और कभी कभी हालात ऐसे आते थे जहाँ पर मुसलमान बेचारे परेशान किए जा रहे हैं, तंग किए जा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया जा रहा है, तो अल्लाह ने किसी नबी का वाक़या सुना दिया कि देखो तुमसे पहले हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम थे, उनकी कौम ने उनके साथ क्या किया, हज़रत सालेह थे उनके साथ क्या हुआ, हज़रत यूसुफ थे उनके साथ क्या हुआ, सैयदना लूत अलैहिस्सलाम थे उनके साथ क्या हुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। अंबिया कराम के वाक़यात सुना दिए, अंबिया कराम के बारे में बयान कर दिया, उनकी तबलीग के बारे में बयान किया कि देखो उन्होंने ऐसे दावत पेश की, कुफ़ार ने उनको ऐसे जवाब दिया। तो आज तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। जो भी नबी होता है, जो भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है, जो हक़ की बातें करता है, लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। शैतान मरदूद लोगों के जहन को उभारता है, लोगों के दिलों को उभारता है और वो दुश्मन बना देता है। लेकिन इनकी दुश्मनी ज़्यादा दिनों तक बाकी नहीं रहेगी। इनकी साजिशों के ये तारों पौध अनकरीब बिखर जाएंगे, इनकी सारी साजिशें नाकाम होंगी, सारी इनकी चालें उल्टी पड़ जाएंगी। तो इस तरह से आपके दिल को मजबूती अता की जाती है, मोमिनीन के दिल को मजबूती अता की जाती है, ईमान बढ़ता है, अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है, ज़मीन से अल्लाह ने जो रब्त फरमाया है, अपना कलाम नाजिल, कितना बड़ा एहसान है उस रब अज़ीम का कि वो कलाम अपना नाजिल कर रहा है, बंदों से मुखातब हो रहा है और बंदे उस नूरानियत को महसूस कर रहे हैं, उस अल्लाह के कलाम को अपने दिल में उतार रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, उसके माना को समझ रहे हैं, उसके मतलब को समझ रहे हैं, उससे क्या मसाइल हैं उन मसाइल को समझ रहे हैं। कुरान पाक की एक आयत ऐसी है, कुरान पाक की आयतें जो उसमें थोड़ा बयान किया जाता है, अल्लाह के नबी उसकी पूरी तफसीर बयान करते हैं। जैसे कहा गया कि मोमिनो नमाज पढ़ो। अब ये नमाज कब पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ी जाएगी, कितनी रकात पढ़ी जाएगी, किन शर्तों के साथ पढ़ी जाएगी, कब नमाज टूट जाएगी, किस रकात में क्या पढ़ा जाएगा, रुकू में क्या पढ़ा जाएगा, सजदे में क्या पढ़ा जाएगा, तहियात कैसे पढ़ी जाएगी, दुरूद शरीफ कैसे पढ़ी जाएगी। अब एक एक चीज़ आपको सिखाई जा रही है, एक एक चीज़ बताई जा रही है। तो ये फ़ायदा होता है थोड़ा थोड़ा नाजिल होने का। और फरमाया हम वक्फे वक्फे से ठहर ठहर कर सुनाते हैं। अच्छा, इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के कलाम को बहुत ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। ये जो जल्दी 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 लोग पढ़ते हैं, ये कलाम पाक का पढ़ने का तरीका दुरुस्त नहीं है। कलाम पाक को खूब ठहर कर पढ़े, बड़े इत्मीनान से पढ़े, सोच कर पढ़े, समझ कर पढ़े, एक आयत को बार बार दोहरा कर पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते थे तो जहाँ पर जन्नत की आयतें आती थीं आप रुक जाते थे, अल्लाह से जन्नत तलब करते थे। जहन्नम की आयतें आती थीं आप रुक जाते थे, जहन्नम की पनाह मांगते थे अल्लाह से। आंखों से आंसू जारी होते थे, अल्लाह से तलब करते थे। तो इस तरह से कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, ठहर ठहर कर कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। आगे कहा गया वला यातूनका बिमसल, ये कुफार मक्का आपके सामने जब भी कोई नया एतराज़ लेकर आते हैं कुरान पाक पर, इल्ला जिनाका बिल हक़, तो हम आपको उसका सही सही जवाब बता देते हैं। वो कोई एतराज़ कर रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं तो या कोई शुबहा पेश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको वाज़ेह कर देता है, उस शुबे को दफ़ा कर देता है, वज़ाहत कर देता है। वहसन तफसीरा, और उस बात को खूब अच्छी तरह अल्लाह ताला वाज़ेह कर देता है। तो ये भी फ़ायदा है थोड़ा थोड़ा नाजिल होने का कि जब आयतें नाजिल हुई या कोई चीज़ नाजिल हो रही, आयतें नाजिल हो रही हैं, कुफ़ार मक्का कोई सवाल कर रहे हैं, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जवाब भी दे रहा है ताकि तुम्हारी बातों का जवाब भी मिल जाए, खूब अच्छी तरह आयतों की वजाहत भी हो जाए। तो ये फ़ायदा है कुरान पाक को धीरे धीरे नाजिल करने का। और हम लोग को भी चाहिए, जो लोग कुरान पाक बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आधा मुंह में रहता है आधा ज़बान पर होता है, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। ये कुरान पाक की तौहीन है, ये अल्लाह के कलाम की तौहीन है। बात हमेशा ठहर ठहर कर होनी चाहिए, और वो तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उतारा हुआ कलाम है, अल्लाह की बातें हैं। लिहाजा बहुत संभल कर, बहुत ठहर कर, अच्छे तरीक़े से दिल के साथ उसको पढ़ना चाहिए और उसके माना और मफ़हूम को भी समझना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।